میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا. یہ صاحبہ کا لفظ اٹیچ کرنا یہ خواتین کی تذلیل ہے. عمران خان نے جناب علی صاحب کو صاحبہ بول دیا. یہ چسکے لے رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ اگر کوئی فنی خرابی نہیں ہے پھر سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ریلیکس. ایسے ہی بلاول چڑچڑا ہوا ہے. چیکو سا روز ناراض ہو جاتا ہے منہ بنا. اگر پرائم منسٹر اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے میں مجبور ہوں گی یہ کہنے کے لیے کہ ہی از ناٹ مائی پرائم منسٹر. عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے دیا؟ عمران خان نے وہ کیوں بولا؟ اب وہ بچنے والی نہیں ہے. جتنی لاتیں چلانی ہے چلا لو. احتساب ہوگا. پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجنے والے آج پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں جواب نہیں دیتے. جلسوں کے اندر وہ نازیبا گفتگو کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے لوگ ہیں آج وہ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے. یہ کھلاڑی نہیں، یہ کھلنڈرا ہے. کھلنڈرا معیشت سسک کے ایریا رگڑ رہی ہے. ان لوگوں کا احتساب یہ قوم کرے گی. اس دن سے ڈرو عمران نیازی. بس میری دعا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس قوم کو محفوظ رکھے. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ عورت ہونا گالی ہے. خان صاحب سمجھتی ہے اس قسم کا کامنٹ دے کے وہ صرف اپنے آپ کا عزت کر رہا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم ہے تو اب اس عہدہ کا، اس کرسی کا احترام کر. جو سلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی؟ اور جو جنہوں نے سلیکٹ کیا ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی؟ آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ان نادر مرزا. گڈ. یہ کچھ بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی تھی. کل سے آج تقریباً دوپہر تک جن توپوں کا رخ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب تھا کہ انہوں نے کل کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صاحبہ کہا، ان تمام توپوں کا رخ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اپنی سپیچ کی تو ان کا رخ اپنی جانب کر لیا. اور جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے بڑی پری پلانڈ، واضح طور پر اسکرپٹڈ گفتگو ہوئی ہے. یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک پیچھے سنائی دینے والے وہ قہقہے تھے اور پھر گڈ کی آوازیں تھیں. یہ مجھے حیرت اس بات پہ اس لیے ہوئی کہ جو پیچھے جو آوازیں تھیں جو اس قسم کی باتوں پہ ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، وہ کچھ ہی دیر پہلے اسمبلیز میں فلور آف دا ہاؤس اخلاقیات پر لیکچر دے رہے تھے. بہرحال یہ کون سی سیاست ہے؟ ایک سیاست 80 اور 90 کی دہائی میں ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے. کیا اس کا دوبارہ سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ کہ 26 مارچ کو ملنے والی میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت جو کہ ان کو میڈیکل گراؤنڈ سے ملی تھی، آج ایک اور انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے جس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ 6 ہفتوں کی ہوگی اور وہ پاکستان میں علاج کرائیں گے، پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. اب انہوں نے یہ نظر ثانی کی درخواست دی ہے کہ جو جج صاحبان نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا زبانی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں لیکن جو ان رائٹنگ آیا اس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ مستقل ضمانت نہ صرف منظور کی جائے ان کے کیس میں بلکہ ان کو بیرون ملک علاج کی اجازت بھی دی جائے. تو کیا واقعی وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ ڈیل ہوگی ملک سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، ملک سے چلے جانا چاہتے ہیں، وہ تمام باتیں کیا سچ ہونے جا رہی ہیں؟ یہ دو چیزیں جس پہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے. جو آنریبل گیسٹ ہیں آج کے پروگرام تھے ان کے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. چودھری منظور صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے. السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. صداقت علی عباسی صاحب MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم صداقت علی عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رانا محمد افضل خان صاحب فارمر منسٹر فار اسٹیٹ فائنانس PMLN. السلام علیکم رانا صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. چودھری منظور صاحب، یہ جو کل سے اب تک ہو رہا ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ کل سے ٹویٹر پر بھی ایک طوفان ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان ہے اور ہر جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کنڈیم کیا جا رہا تھا ان کے کل کے اسٹیٹمنٹ پہ اور جو پھر آپ لوگوں نے اسمبلی میں کیا. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر اسمبلی سے نکل کے جو پھر گفتگو کی، وہ گفتگو آپ بھی وہاں پر سر موجود تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مناسب گفتگو تھی؟ کس بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں میں تو کسی اعتراض ہی نہیں کر رہی، میں کر ہی نہیں رہی سر اعتراض. نہیں مجھے کوئی وہ بتائیں، میں پھر اسپیسیفک اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں. میں کوئی اعتراض نہیں کری، میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگی کہ وہ مناسب گفتگو تھی؟ دیکھیے
उन्होंने पूरी महंगाई पे, इनकी मुआशी पॉलिसी के फेलियर पे बात की, महंगाई पे की, तमाम इश्यूज पे की। मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो अभी तक, वो वाहिद इलेक्शन की कैंपेन से ले लें, अभी तक आ जाएं, वो इश्यूज पे बात करता है, ये आगे से गाली देते हैं। वो कहता है कि FATF में पाकिस्तान फंसने जा रहा है, आप कुछ होश के नाखुन लें, ये बैंड आउटफिट्स को आप नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करें, आगे से गाली का जवाब आता है। वो कहता है कि मुईशत में आपकी खराबी है, आगे से गाली का जवाब आता है। वो कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, आगे से गाली का जवाब आता है। सो आप अगर इन सारी चीजों को गौर से देखेंगे तो सियासत का जवाब सियासत से देना चाहिए, इस तरह से नहीं है। मतलब आपने एक गर्दान पकड़ी हुई है, अगर जो ये कहते हैं चोर और डाकू, अगर मैं शुरू हो जाऊं तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं इमरान खान के वालिद की बात करूं, मुझे जेब नहीं देता कि मैं जहांगीर खान तरीन के वालिद की बात करूं, मुझे जेब नहीं देता कि मैं असद उमर साहब के वालिद जाने गुलाम उमर की बात करूं, मुझे नहीं जेब देता। यही बात मैं कर रही हूं। अब ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब अगर आज भी देखें इनकी ट्वीट्स देखें, इन्होंने जो नई वजीर साहबा बनाई हैं, अगर मैं ये कुछ बातें कहूं पीपल्स पार्टी के हक में, और मैं ये कहूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जो पीपल्स पार्टी से गए हैं, तो क्या मतलब रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सियासत के अंदर डिसेंसी का बिल्कुल लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। मुझे दुख है इस बात का। बिल्कुल मैंने एक बतौर स्टूडेंट दौर से शुरू की है पॉलिटिक्स, और कभी डिसेंसी को हाथ से नहीं जाने एग्जैक्टली सर, दिस इज द पॉइंट कि हमने हमेशा ये बात की कि माजी से सीखना चाहिए, 80 और 90 की दिहाई से हमें बाहर निकलना चाहिए। एक तरफ से लेकिन अगर लग रहा है नादिया, अगर एक तरफ से मुसलसल गालियां मिलती रहेंगी तो कितनी देर तक हम अपने कारकुनों को संभालेंगे। मतलब शेख रशीद जैसा बंदा भी अगर बातें करे तो फिर क्या रह जाता है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स। सर, उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शेख रशीद के हवाले से वो गटर और पता नहीं क्या क्या बातें की। उसने जो बदतमीजियां कब से कर रहा है वो, हाँ हाँ ठीक है, हमने अपने कारकुनों को फिर भी सब्र की तलकीन की है, ठीक है, लेकिन कब तक। पॉलिटिक्स से डिसेंसी का खात्मा नहीं होना चाहिए, उस पर बड़ा लोगों का कंसर्न है। मैंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो क्लिप दोबारा से सुनाएगा। मुझे तो चौधरी साहब पूछे थे कि कोई स्पेसिफिक, मैंने कहा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस ये है कि जो पीछे से हंसी के फवारे निकल रहे थे और फिर गुड 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 की थपकी हो रही थी, तो मेरा ख्याल है ये बात ज्यादा। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे कहा उन्होंने कि ये बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो इख्तिताम उन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम किया सर, उन अल्फाज पे नहीं कहा, ओवरऑल जो वो बोला है, ये जो पर्ची की बात करते हैं, फलां की बात करते हैं, पहले तो बात है ये भी थोड़ी सी एक वजाहत में कर दूं, बिलावल भुट्टो का नाम किसी विल में नहीं था, उसको हमने, मैं भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। अब खान साहब का नॉलेज अगर इतना है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि उनको सीईसी ने खुद इलेक्ट किया जब वो स्टूडेंट थे, और हादसे के नतीजे में किया है। ना हादसे होते इस मुल्क के अंदर, ना जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया जाता तो उसकी 24 या 25 साल बेटी को चेयरपर्सन बनाया जाता, ना उसकी मां को कत्ल करते, ना हम बिलावल भुट्टो को बनाते। अगर आज मोहतरमा जिंदा होती तो वही होती ना। लेकिन सर, इंसान फानी है ना, मोहतरमा को कभी ना इस तरह नहीं जाना था। मैं ये नहीं कहता, उसी तरीके कत्ल किए गए, दोनों बाकायदा कत्ल किए गए, ये तो है, इसमें तो जी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी बात करने का आपने काफ़ी टाइम दिया चौधरी साहब को। पहली बात ये कि इन्होंने कहा कि सियासत में डिसेंसी नहीं है, एक कौमी मसला जिस पे बात होती है, और ये कहते हैं गाली उसको कहते हैं। एक बहुत बड़ा इशू है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। ये कहते हैं कि जी हम मईशत में नाकाम हो गए, बड़े नालायक हैं, बड़े नाअहल हैं। हम कहते हैं कि 10 सालों में कर्जे आपने लिए, और कर्जे जरदारी साहब के खानदान और नवाज शरीफ साहब के खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग की बैंकिंग ट्रांजैक्शन, चाहे वो फलूदे वाला जरदारी साहब को घर भेजे या वो पापड़ वाला हमजा शहबाज के घर भेजे या सलमान शहबाज, हम इस बात पे बात कर रहे हैं। और ये कौम का इशू है। आज महंगाई है, आज गुर्बत है, आज जरा मैं पॉइंट पूरा बना लो ना। मैं कह रहा हूं महंगाई वो है, पॉइंट है ना, मुझे रिलेट करने दे। ये कह रहे हैं गालियां देते हैं, हम इनको ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को बहुत लूटा गया है, लिहाजा एहतसाब को चलने दें। ये उसको गाली समझते हैं, क्योंकि इनको पता होगा कि हमने कोई गलत काम किया जिसको गाली। हम तो ये कह रहे हैं कौम लूटी है, और कौम लूटी है आखिरी 10 सालों में। सारे इंडेक्स बता रहे हैं कि कौम लूटी है। ये हमारा इशू ही है, जिसको उससे पहले अगर आपने बात की, नहीं मैं अगर आपने बात की फिर मुझे सवाल, मुझे खत्म, मुझे पहले कंक्लूड करना जो आपने बात की। इसको ये गालियां कह रहे हैं तो कहते रहे, मुझे परवाह नहीं है।
مجھے اگر سندھ میں کوئی بچہ مرتا ہے, پنجاب میں کوئی بچہ مرتا ہے جو بھوکا ہے, کوئی سڑک پہ سوتا ہے, جن کو آج ہم نے پناہ گاہیں دی ہیں ہماری حکومت نے, سوتا ہے, وزیر اعظم پاکستان, مجھے پہلے بات مکمل کرنے دیں, وہ مجھے ہمیں اس کا دکھ ہے, اور اس کا ہمیں کوئی بھی عمران خان, پی ٹی آئی کی وزراء یا پیپلز پارٹی کی قیادت یا نون, جس نے بھی لوٹا ہے اس نے ظلم کیا ہے قوم کے بچوں پہ, یہ ہمیں تکلیف ہے. اچھا, اس کو یہ گالی سمجھتے ہیں. میں اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں, ٹاپک پہ. پالیٹکس میں ڈیسنسی کے حامی ہیں, پالیٹکس میں ڈیسنسی کے حامی ہیں میں بالکل حامی. سنیں, آپ ہیں, آپ ہیں پالیٹکس میں ڈیسنسی کے حامی ہیں, ٹھیک ہے. وزیر اعظم پاکستان کو یہ بیان زیب دیتا تھا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. میں نے ان کی بات کا جواب دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی دیتے ہیں, میں کہا گالی نہیں. اب عمران خان صاحب نے کل تقریر کی, اور تقریر میں ان کے منہ سے صاحب کی بجائے صاحبہ نکل گیا. دو باتیں, انہوں نے جان کے کیا یا ان سے سلپ آف ٹانگ ہو گیا. میں کہتا ہوں سلپ آف ٹانگ ہوا, یہ کہتے ہیں نہیں ہوا. جو آج بلاول نے بات کی ہے وہ انگلی والی بات, اس کو کسی بھی وہ سلپ آف ٹانگ نہیں تھا, وہ سلپ آف ٹانگ نہیں تھا, وہ پلان تھا. اور پیچھے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی گڈ شاٹ ویل ڈن کر رہے ہیں, اس کا ایک مطلب ہے, وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو مزید جاؤں. اگر چوہدری صاحب ضد کریں گے یا انسسٹ کریں گے تو میں مطلب بھی بتا دوں گا اس کا مطلب کیا. لہٰذا عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے تھے کہ بلاول صاحب میری طرح سٹرگل کر کے نہیں آئے. وہ اس پہ کسی کو ایشو نہیں ہے, اس پہ تو ایشو ہے ہی نہیں. بلاول صاحب پہ اعتراض یہ ہے کہ بلاول صاحب ایک, ہم انہیں کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ ہیں, جو ان کو وہاں بنایا گیا اور ایک ول کے ذریعے وہ بن گئے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے, آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, اس میں آپ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. میں جملہ مکمل کر رہا ہوں. اس بات کو بتنگڑ بنا کے ہم تو اس کو آج بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے صاحبہ نہیں کہا. بلاول 10 دفعہ نہیں, انٹینشن نہیں کہا. فرانس کی جگہ جاپان کہہ گئے, صاحب کی جگہ صاحبہ کہہ گئے, آپ ہی بات دفعہ ہو جاتا ہے. ہم تو انسسٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو بلاول نے آج جواب دیا, جو ٹھیک ہے نا, میں نے میرا آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا, میں نے جو رجسٹر کرنا تھا وہ اگر مجھے اگر سر چھوٹی چھوٹی کر کے 10 سیکنڈ اور دے دیں. اگر عمران خان صاحب نے کہہ بھی دیا بلاول صاحب کو صاحبہ تو غلط ہو گیا, لیکن جو عمران خان صاحب کی وائفز کے بارے میں کہا گیا, جو رانا ثناءاللہ نے مراد سعید کے بارے میں کہا, جو نون لیگ والے محترمہ کے بارے میں کہتے رہے, جو ہماری خواتین جو ہے جب وہ دھرنے کے نکلتی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے بارے میں کہتی تھی. پیپلز پارٹی نہیں کہتی تھی, یہ بھی کہتے تھے, میں نے سنا جو چلیں اچھا نہیں کہا, جو نون کہتی تھی. اس ماحول میں تو صاحبہ کہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, رانا محمد افضل صاحب مجھے مختصر سے اجازت دیجیے گا کہ میں بریک لے لوں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جب آپ گفتگو کریں تو میں اسی طرح سے آپ کو انٹرپٹ کروں, آپ کی بات مکمل نہ ہو. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ وہ والی پالیٹکس جس کا ہم خاتمہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت میچور ہو جائے گی, ہم نے ایک 5 سال دیکھ لیے, دوسرے 5 سال دیکھ لیے, یہ تیسرا ٹینیور ہے, اور اس میں بھی اگر ہم آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے جائیں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا, اور پھر جب سسٹم ڈیریل ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہوگا, کوئی کہیں نہیں جائے گا. مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, رانا صاحب سے بات کریں گے. جی نظیر پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا افضل صاحب, کل سے اب تک جو ہم گفتگو دیکھ رہے ہیں اس میں تمام جو سیاسی باتیں ہیں, تمام جو وہ ایشوز ہیں جس میں عوام کے لیے کچھ بہتری ہے, اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی. لے دے کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے پورے ایون میڈیا پر, پوری پالیٹکس میں, پارلیمنٹ کے باہر, تو ان 2 چیزوں پہ ہو رہی ہے. کتنی نامناسب ہے, کتنی غیر مناسب ہے, کتنا یہ پری پلانڈ ہے, اور کتنا یہ سلپ آف ٹنگ ہے. دیکھیں, انتہائی غیر مناسب بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی ہے, اور 8 مہینے سے یہ ہو رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہا. اب دیکھیں, آپ کے جب حکومت بن جاتی ہے اور ایک شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ بات ماننے والی ہے کہ وہ سب کا وزیر اعظم ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شخص ضد کرے اور وہ اس چیز کو بار بار ثابت کرے کہ وہ سب کا وزیر اعظم نہیں ہے, پارٹی لیڈرز کے درمیان میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں, اور وہ پوری اپوزیشن پارٹیز کو اس کا الزام دے اور پوری اپوزیشن پارٹیز کو چوروں کا ٹولہ بنا دے, اور اس کو یہ سمجھ نہ ہو کہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ اس چیز کو ملک کے باہر بھی کہے, ملک کے اندر بھی کہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے سلپ آف ٹنگ والی, جو مستقل چلے غلطیاں کہہ دیں. باہر چائنا میں جا کے اپوزیشن اپنے ملک کو کرپٹ کہا, سعودی عربیہ میں, ایران میں جا کے سلپ آف ٹنگ ہو گئی. بلاول صاحب کا انہوں نے بالکل کوئی
हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो तकरीर कर रहे थे वो टारगेट कर रहे थे। और उन्होंने ना सिर्फ बिलावल को टारगेट किया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को हस्बे आदत टारगेट किया। मौलाना फजल रहमान ने इनका क्या बिगाड़ा है? ये सिर्फ क्राउड को हंसाने के लिए और अपने आप को बड़ा समझाने के लिए कि मैं बड़ी चीज हूं, ये इस किस्म की, और इन्होंने ये करके इन्होंने साबित किया कि ये सबके वजीर आजम नहीं है। और यही वजह है कि जो रिएक्शन, और मैं ये आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर रिएक्शन ना आए तो ये समझा जाता है कि जो ऑपोजिट साइड ने बात की है वो सही है, इसलिए रिएक्शन तो आना होता है। तो अब दो चीजें हैं कि या ये जान के करते हैं या फिर मेरी राय में जो ये सीढ़ी से गिरे थे इनके दिमाग पे चोट लग गई है। अच्छा राणा साहब ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं इसको स्लिप ऑफ टंग मानने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किए हैं। जहां तक बात है मौलाना फजल रहमान साहब की, तो ज़ाहिर पॉलिटिकल राइवल है, ये गुफ्तगू भी होती है, लेकिन आपने कहा रिएक्शन तो आएगा। लेकिन जिस किस्म का रिएक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखें, ये हमेशा होता है कि रिएक्शन आता है। अब आप ये रिएक्शन करने वाले पे छोड़ दें कि वो कैसा रिएक्शन लेके आता है, वो कितना हर्ट हुआ है। जो जितना वो हर्ट होगा उससे ज्यादा वो रिएक्शन लेके आएगा, ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन इनिशिएटर कौन है? ये गलत काम शुरू इसने किया। लेकिन जो पॉइंट करना चाहता हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब ये सीढ़ी से गिरे थे, इनके दिमाग पे चोट लग गई है। अब इनके अंदर वो चीजें रिएक्ट हो रही हैं, इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। कभी भूल जाते हैं, कभी जान के साथ। मैं जरा राणा साहब, बड़े अफसोस की बात है, आपके मियां साहब को पता नहीं दिल की बीमारी है कि नहीं है। हम बात करें तो आप कहते हैं और ये सीढ़ी से गिरने वाली बात को, बड़ा अफसोस है कि आपको एक हादसे पे भी आपको मजाक नजर आ रहा है। आपको अफसोस हो रहा है, मुझे यकीन है, वरना मैं एक सेहतमंद आदमी से इस किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करता। राणा साहब, अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में बड़ी मुनासिब गुफ्तगू की थी, लेकिन वो नून लीग अगर डिसेंसी रखे, ये राणा सनाउल्लाह वाली पार्टी है जो मुराद के बारे में क्या कहती है, ये जावेद लतीफ वाली पार्टी है जो मुराद सईद की खवातीन के बारे में क्या कहती है, ये वो नून लीग गंदी जमात है जो मोहतरमा को असेंबली में, ना सुने जरा, सुने, ना मैं आप जरा सुने, ये वो गंदी जमात है जिन्होंने मोहतरमा के बारे में ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए असेंबली में। ये वो खराब लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की बीवियों के बारे में ऐसी लग बातें की। अभी जो राणा साहब ने बात की है, गिरने वाली, मैं कहूंगा कि राणा साहब, बहरहाल आप बड़ी बातें करते थे कि नवाज शरीफ साहब जो ये बहाने ड्रामे कर रहे हैं बीमारी के, इनके बारे में बात ना करें। इमरान खान के गिरने पे जो आपने बात की है ना, इनका ही दुख हुआ। चले, अच्छा चौधरी साहब, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आपने अब बड़े अप एंड डाउन भी देखे हैं, आपने सिस्टम को डिरेल होते हुए देखा है और आपने बड़ी मुश्किल से जमहूरियत को परवान भी आप लोगों ने चढ़ाया। सर, ये जिस डगर पे चल निकले हैं, आप सिस्टम बचा पाएंगे आगे अगर इसी डगर पे चलेंगे तो? नादिया, दो बुनियादी बातें हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने सिस्टम को खराब करना होता तो सिस्टम तो इलेक्शन के अगले दिन खराब हो गया था। कह दिया था ना नून लीग ने और मौलाना फजल रहमान ने, ANP ने, कि हम नहीं जाते। नहीं, नून लीग ने तो नहीं, लेकिन मौलाना ना, नून लीग बिल्कुल उनके साथ खड़ी होगी थी। हाँ, लेकिन वो हमें पता है, हमें अंदरूनी बात का पता है ना। वो फेंस पे खड़े हो गए थे, सिर्फ हमारा इंतजार कर रहे थे। अगर हम कह देते कि नहीं जी, तो ये सिस्टम पैदा ही ना होता। पैदा तो ये तब होता है, एक MNA तब पैदा होता है जब ओथ लेता है। उससे पहले तो मेंबर इलेक्ट होता है, सही है, मेंबर नहीं होता तो ना होता। तो उसके बाद जो होता, याद है मौलाना फजल रहमान की APC में आप गए ही नहीं थे, पीपल्स पार्टी की शिरकत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने इसी नौजवान बिलावल भुट्टो ने उस दिन आकर 28 तारीख को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं सारी जमातों से अपील करता हूं कि वो जाएं, असेंबली में जाएं, वरना ये सिस्टम सारा लपेटा जाएगा। और फिर हमने एक कमेटी बनाई थी जो सारी जमातों को जाकर, इन्होंने नहीं कोई एफर्ट की थी, हमने की थी वो एफर्ट। अगर हमें ये अजीज हो कि ये सारा सिस्टम जाए तो हम तो जाने देते, फिर हमें समझ आ रही थी कि ये जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। वैसे अगर नहीं आते तो क्या होता, कौन सी हुकूमत बनती, और उस हुकूमत को दुनिया में कौन मानता? कोई भी नहीं मानता। 1 2 देखिए नादिया, 2 बातें इन्होंने की हैं। एक स्लिप ऑफ टंग है, मैं इसको ही मान लेता हूं, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि स्लिप ऑफ टंग ज्यादा हो रही है। कोई एक समझदार बंदा प्राइम मिनिस्टर के साथ लगा दें। एक वो स्लिप ऑफ टंग पे कहा था कि नाउज़बिल्लाह मैं अल्लाह ताला को हदायत करता हूं। एक स्लिप ऑफ टंग में कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तारीख में कोई जिक्र नहीं है।
एक स्लिप ऑफ टंग में कहा था कि 12 मौसम है, एक स्लिप ऑफ टंग में कहा था कि चीन जो है वो लाइट की स्पीड से या स्पीड की लाइट से ज्यादा ट्रेन चला रहा है, एक स्लिप ऑफ टंग में कह दिया अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर दी, एक स्लिप ऑफ टंग में इंडिया में मुदाखलत कर दी, एक स्लिप ऑफ टंग में उस दिन जापान और जर्मनी को इकट्ठा कर दिया, एक स्लिप ऑफ टंग में अगर उनकी जगह किसी और की स्लिप हो जाती तो उनकी जुबान निकाल दी जाती, जो कहा कि ईरान के अंदर बैठ करके पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। आपका केस आप कहते थे कि ये बिलावल भुट्टो बात करता है तो हमारे खिलाफ उधर एविडेंस आ जाएगी, एविडेंस तो आप देकर आ गए खुद बतौर प्राइम मिनिस्टर। सो इसलिए ये जो स्लिप ऑफ टंग है ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे दुरुस्त नहीं है, उसके मीनिंग्स, और आप यहां पे तो मुझे जितनी मर्जी गालियां दे लेकिन दूसरे ममालिक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी सफीर जो अफगानिस्तान का, उसने क्या कहा था, बॉल टेम्परिंग की बात की थी कि बॉल टेम्परिंग का भी ये इसी तरह नहीं मान रहा था, फिर इसने माना, जहां तक बात चली गई अमेरिकी सफीर कह रहा है अफगानिस्तान के बारे में। सो दूसरी बात इन्होंने की कि मुझे कोई एतराज नहीं, आप जो मर्जी नाम रख लें, चोर रखना है, डाकू रखना है, लुटेरा रखना है, लेकिन उस पे फिर अपने आप को भी तोल के देखना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, कर्जे कह रहे हैं 120 अरब रुपया था जिस दिन पीटीआई की हुकूमत आई थी, 356 अरब कर्जा छोड़ के गए वहां पे। कोई एक अस्पताल बनाया हो तो अब्बासी साहब उसका नाम बता दें, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो केपीके के अंदर मुझे बता दें। ये बीआरटी एक बनी है जिसको 8 अरब में बनाना था, 80 अरब पे चली गई है, 120 पे जाकर भी बन फिर भी नहीं पा रही। और ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है ना, ये बड़े पैमाने की बीआरटी है, आप उसी किस्म के डिजाइन से लेकर उसी किस्म के दावे वादे झूठ सारा कुछ है। सो मैं ये कहता हूं कि अगर ये कहना है, अगर ये यही कहेंगे तो फिर बाकी लोग भी पूछेंगे कि वहां पे जो कर्जा लिया वो किधर चला गया है। ये बात वो अपनी लोग है। पूछने का हक रखते हैं कि अलीमा खान साहिबा के जो फ्लैट्स हैं वो कहां से आए थे। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो एमनेस्टी पे कहा कि कानूनी है, ठीक है, ये नहीं कहा कि उसके रिसोर्सेस क्या हैं। आप अगर फेक अकाउंट्स पे जाएंगे तो जो उसका मुजद है जहांगीर खान तरीन, उसके तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उसके बारे में नैब क्या कर रही। हम ये इनसे कह रहे हैं कि आप एक जो नैरेटिव बेच रहे हैं वो खत्म हो गया आपका, अब आपकी परफॉर्मेंस का नैरेटिव आना है। महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, कर्जे कितने हैं, मुआशरा चला पा रहे हैं। और इन्होंने एक और जुल्म कर दिया है, इनको बोलना चाहिए, इमरान खान तो अकेला है, उसके गिर्द तो सारे कोई और आ गए, और किसी और के आ गए। किसी और के क्या, आप ऑन तो कर लें उन लोगों को, वो आपके ही आ गए सर। हमारे भी नहीं है, वो किसी वो के आपके भी नहीं नहीं है, है। वो किसी के भी नहीं है। आपको बहुत टाइम देती हैं, पता नहीं क्या बात है। चौधरी साहब को टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त वो जमात है जो कि बड़ी पीपल्स पार्टी मौका मिलेगा जवाब देने का है। उसके बंदे बड़े पुराने एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो बंदे अब आपकी पार्टी में आके आपकी पार्टी चला रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं। इनको पार्टी आपको पसंद है, लेकिन हमें भी तो जवाब सर नहीं, मुझे पसंद की बात नहीं, आपको बहुत पसंद है। अच्छा, अब इनके बंदे तो आपकी हुकूमत चला रहे हैं सर। वो मैं उस बात का भी जवाब देता हूँ अगर मुझे मौका दें। मैं ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो, ताकि फिर मैं आपसे शुरू करूं, ठीक है। मुख्तसर साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछेंगे। वो कहते हैं आपको पीपल्स पार्टी पसंद है, मुझसे ज्यादा तो आपको पसंद है, आपकी हुकूमत है, सब पीपल्स पार्टी के लोग चला रहे हैं। मुख्तसर साहब ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सदाकत अब्बासी साहब जी, चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा एक चार्ज शीट बनाया हमारी हुकूमत जो केपीके में थी, और इनके मुताबिक हमने बीआरटी भी नहीं बनाई, हम फेल हो गए, हमने पता नहीं क्या किया। इनको मैं बताऊं कि सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा, जहां से आपकी पार्टी की सारी जगह जमानतें जब्त हुई है ना, वहां से हम डबल मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी लेके आए केपीके में। तो लोगों को हमारी परफॉर्मेंस पसंद आई है, पीपल्स पार्टी को नहीं आई तो आपका अपना हक क्या, आप ना करें, एक तो बात ही होगी। दूसरा, ये जो बंदे कहां से आ गए, पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन की वजह से, अलेजेडली लीडरशिप की करप्शन की वजह से इतनी बदनाम हो चुकी है कि जो भी कद काठ वाले पॉलिटिकल लोग हैं, हल्के वाले लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। पीटीआई एक इमर्जिंग जमात है, उसमें वो आ रहे हैं, आपको छोड़ के आ रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, आपको बुरे लग रहे हैं, हमें तो बुरे नहीं लग रहे। हमने तो पिछले 23 साल, आज हमारा पार्टी का 23वां बर्थडे है पार्टी का, और हमने 23 सालों में पार्टी को 3-4 फेजेस में रखा। आज हम हुकूमत में आ गए, स्ट्रगल करके आए। यही बिलावल को कहा था कि बिलावल आपकी कोई स्ट्रगल नहीं है, आपको नहीं समझ इन चीजों की कि आपसे जो बयान लिए जा रहे हैं। अगली बात ना आपकी कितने साल की स्ट्रगल है? नहीं, पीटीआई में कितने साल की स्ट्रगल है? 23 साल की स्ट्रगल है आपकी।
नहीं, मेरी तकरीबन 14 साल की। अब 14 साल की। इस 14 साल के बाद भी क्या आप केपेबल नहीं थे कि आप अपने वजीर आजम के तर्जुमान बनते? मैं वज़ीर आज़म का तर्जुमान हूँ, पार्टी का ऑफिशियल नहीं, स्पोक्सपर्सन हूँ। ऑफिशियल हो स्पोक्सपर्सन सकता है कि जैसे मैं नदीम अगर अफजल मेरा चंद जाती साहब है, पूछे वो मैं वज़ीर आज़म अपने के आप तर्जुमान है, वो को, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपको बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। पंजाब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पीपल्स, मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या आप इतने केपेबल 14 साल के बावजूद भी नहीं बने? अगर मेरी जाती पूछे हो सकता है, मैं समझता हूँ कि मुझे और जरा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी इस पार्टी में। जद्दोजहद करके मैंने कहा ना, आपकी बात मान लिया, मुझे अपनी कर दे। मैंने कहा अगर मुझसे अपना पूछेंगी तो मेरा ख्याल है कि मुझे और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ये डिसाइड उस बंदे ने करना है जिससे मैंने सियासत सीखी है। 14 साल में मैं बगैर किसी बैकग्राउंड के आया हूं, आज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा के एमएनए बन के बैठा हूं, मेरे लिए ये भी बहुत है। हाँ, मेरी ख्वाहिश जरूर है कि मैं, आप कहती है कैपेबल हूं, मुझे होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसमें लोगों ने भुट्टो का नजरिया, बेनजीर का नजरिया के लोगों ने सीखा, और आज वो जरदारी साहब की जो मैं समझता हूं करप्शन की वजह से पीपल्स पार्टी को छोड़े, इनको जो तकलीफ है वो सही है। लेकिन इन्होंने एक और बात की, ये भी मैंने कहा स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ टंग इन्होंने सारी कह दी, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। इमरान खान के सारे बयान ऑन रिकॉर्ड है, स्लिप ऑफ टंग एक है, इन्होंने 17 बना दी, बाकी सारे बयान मुझे कहेंगे, मैं एक एक का जवाब दूंगा। तो शीरी मजारी ने जो उन्होंने ईरान जाके कहा, जो जापान और जर्मनी की सरहद, शीरी मजारी ने कहा स्लिप ऑफ टंग है। जापान और जर्मनी वाली बात एक अलग है, वो भी स्लिप ऑफ टंग मैंने नहीं कहा, जो इंडिया में ओमान के आगे खुदारा जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने किया, जो बिलावल ने किया, इंडिया हमारा नंबर 1 दुश्मन है, उसका बयानिया नवाज शरीफ यहां बैठ के देते हैं। और ईरान हमारे ताल्लुकात ठीक है, अप एंड डाउन है, ईरान एक इस्लामी मुल्क है। इमरान खान ने दोनों का कहा कि बॉर्डर इस्तेमाल नहीं होगा। नवाज शरीफ वाली बात अगर वो बगावत क्या कहते हैं, वो बगावत क्या कहते हैं उसको, बगावत नहीं, वो क्या वर्ड होता है, एक सेकंड आप याद करें राणा साहब, अगर वो आर्टिकल 6 वाली नहीं याद कर रहे नहीं तो फिर इमरान खान की कैसे है? एक छोटी सी बात, एक बात सर, राणा एक साहब बात है, सिर्फ इनके पास कोई इशू नहीं है। इमरान खान आपके पास बहुत सारे इश्यूज है, मगर जा रही है, ये हमें इशू निकाल रहे हैं। साहिबा कह दिया, ईरान में ये कह दिया, फ्रांस क्यों कहा, जापान क्यों नहीं कहा, ये तो बात नहीं है। खुदा के लिए हमें एक तरफ कह रहे हैं बिलावल साहब के घर में और टीटीज आ रही हैं, मियां साहब के घर में टीटीज आ रही हैं, ये कह रहे हैं आपने साहिबा कह दिया, तो बात है। हम आपको एलिगेशन लगा रहे हैं। अलीमा खान की भी बता देना, वो फ्लैट मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से थोड़ी सी मुझे बता दीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब, इतनी तबीयत उनकी जेल में खराब थी कि मुझे बड़ी सुन के भी तकलीफ होती थी या देख के तकलीफ होती थी जब मैं मरियम साहिबा की ट्वीट्स देखती थी, हकीकतन कि फौरी इलाज की जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंतहाई तशवीशनाक हालत है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, बाहर जाना मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको जमानत मिल गई। कोई एक दिन, कोई एक रात जब मियां साहब ने हॉस्पिटल में गुजारी हो, आज जब वक्त करीब आ रहा है कि अब जमानत उनकी खत्म होगी, बैरून मुल्क नहीं जा सकते, तो मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त भी दे दी, बैरून मुल्क जाने की भी दरख्वास्त दे दी। सर, हम तो पहले सुनते थे कि नहीं, वो पाकिस्तान में इलाज कराएंगे, अपनी मर्जी का इलाज कराएंगे, पाकिस्तान में इलाज होगा। सर, ये क्या मामला क्या है? अब वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। मैं इस पर भी आता हूं। अभी सदाकत साहब फरमा रहे थे कि इमर्जिंग पीटीआई इमर्जिंग पार्टी है। कैसी इमर्जिंग पार्टी है? पाकिस्तान डिक्लाइन में जा रहा है, और कोई कभी ऐसा हो सकता है कि मुल्क नीचे जा रहा हो और पार्टी उनकी इमर्ज कर रही हो? इनको अंदाजा नहीं है कि इनकी पार्टी कितना गिर चुकी है, और ये जिस मैंडेट पे ये बैठे हैं वो इनके नीचे से निकल गया है। दूसरी बात ये इनको याद कराऊंगा कि ये हमारे मजाक किया करते थे, कहते जी अभी ये स्लिप की बात कर रहे हैं, फलानी बात कर रहे हैं। मियां साहब ने एक मीटिंग के अंदर क्लिंटन के साथ, अपना ओबामा के साथ पर्ची के ऊपर पॉइंट लिखे हुए थे, और ये इन्होंने, इस शख्स ने, इमरान खान ने इतना मजाक उड़ाया। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि आपका वजीर आजम अगर वो चाहता है कि मेरे से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, मैं पाकिस्तान की पूरी खिदमत कर लूं, लेकिन इन्होंने ठट्ठा मजाक किया। अब जब इनकी स्लिप हो रही है तो मेरी खुदा के लिए मान लें, मेडिकल चेकअप करा लें, हो सकता है मैं झूठा गलत साबित हो जाऊं, तो फिर हमें कौम को एहसास होगा कि एक सेहतमंद और फिट वजीर आजम में। चलिए राणा साहब, खुदा के लिए राणा साहब, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। राणा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बड़े सीनियर, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, खुदा के लिए ये चीज ना करें, खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट
اس میں میچورٹی کی کون سی بات؟ سر آپ کو پتہ ہے کیا بات ہے؟ یہ اتنا ہی پتہ ہے آپ کو جتنا چودھری صاحب کو پتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات میں کیا بات ہے خدا کے لیے نہ کریں. مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے حق ہو کہ ایک آدمی بیمار. آواز کا پرابلم. لیکن آپ نہیں بند نہیں کی وہ دیکھیں بات ٹیکنیکل اس پہ آ جاتا ہوں. میاں صاحب پاکستان کی اس عدلیہ کے پاس گئے ہیں جس کے فیصلے سارے مانتے ہیں, اور وہ عدلیہ بیوقوف نہیں ہے. وہ سارے اگر وہ سمجھیں گے فون پہ لے لیا کریں بھائی. نہیں کیا سر میں واپس آ رہی ہوں, آپ کو ریکنیکٹ کر رہے ہیں سر, پلیز ان کو دوبارہ سے کنیکٹ کیجیے گا سر, آپ کو ریکنیکٹ کر رہے ہیں. جی چودھری صاحب. اچھا دیکھیں, مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی ہمارے دوستوں کی کہ ایک تو پہلے ان میں سے کوئی ایک بندہ نام لیں جو پیپلز پارٹی کا بنیادی بندہ ہے جو چھوڑ کے گیا ہو. ایک دوسری بات, سر ندیم افضل چند صاحب بنیادی بندے نہیں تھے, کتنے سال کی اسٹرگل تھی. پوچھے نا وہ کہاں سے آئے. میں نہیں بات کرتا, آپ جس کے بارے میں نور عالم خان صاحب بھی بنیادی نہیں تھے. پوچھ لیں نا ان سے پوچھیں کہ آپ اس سے پہلے کیا تھے اور کہاں پہ تھے, کون سی پولیٹک. ایک منٹ نا میری شفقت, نہیں میں ٹھیک یا غلط کی بحث ہی نہیں ہے میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1. نمبر 2, جو انہوں نے کہا کہ سٹرگل نہیں ہے بلاول کی, پتہ نہیں انہوں نے کس چیز کا نام سٹرگل رکھا ہوا ہے. گھر میں کس کو یہ سٹرگل بولتے ہیں پی ٹی آئی والے. وہ اتنا بچہ تھا جب اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر اپنے باپ کو جیل میں ملنے جاتا تھا. اس کے نانے کو قتل کیا, اس کی ماں کو قتل کیا, اس کے 2 ماموں قتل کیے, اس کے سامنے اس کے باپ کو 11 سال جیل رکھا, اس پہ تشدد ہوا. اب وہ سارا کچھ وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر کبھی عدالتوں میں, کبھی جیلوں میں, کبھی کدھر جا رہا ہے. وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے. جب بچوں کے پڑھنے کی, کھیلنے کی عمریں ہوتی ہیں, وہ تب سے دیکھ رہا ہے, اور وہ سٹرگل کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اس کی ماں بتا رہی ہے, اپنے بچوں کو ساتھ لے جا رہی, اور وہ سابق پرائم منسٹر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو جیل کے باہر بٹھایا جاتا تھا بغیر کسی کرسی. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اگر ہماری سٹرگل نہیں ہے, اگر پیپلز پارٹی کی سٹرگل نہیں ہے تو سٹرگل کیا ہے؟ 22 سال میں 22 دن جیل نہیں ہے. ہم مانتے ہیں. میری ایک بات سن لیں نا, اگر عمران خان کی اور بلاول کی سٹرگل کو آپ کاؤنٹ کر لیں, ان کی کیا سٹرگل ہے؟ پہلے حمید گل صاحب لے کر آتے ہیں, پھر جو اب لے کر آئے ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے. اگر یہ سٹرگل ہے تو پھر ہم نہیں مانتے, بلاول کے ہم ایسی سٹرگل کو نہیں مانتے. دیکھیں مجھے چودھری صاحب کا بڑا احترام ہے, یہ بڑے مناسب باتیں کرتے ہوتے ہیں, لیکن آج جس طرح کی بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں نا, میرا خیال ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. جو انہوں نے آج اپنی جو یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل باتیں کی, جو ٹریننگ انہوں نے, اور آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ٹریننگ بلاول صاحب نے شو کی ہے, الفاظ غلط استعمال کیے, آپ جانتے ہیں سر کی. اب نہیں بات کریں زیادہ بہتر. انہوں نے بات کی, میں ان کو ٹپ نہیں کہتے. کہ میں کہنا چاہتا ہوں, چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو ہم نہیں سمجھتے. پیپلز پارٹی کو ہر ذی شعور آدمی پولیٹیکل پارٹی سمجھتا ہے, جینون پارٹی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب بھی پہلے اس کے ساتھ تھے, ایوب خان کے ساتھ, لیکن اس کے بعد سٹرگل کی, اور سٹرگل کی انہوں نے, بے نظیر نے سٹرگل کی. لیکن بلاول صاحب پارٹی کے چیئرمین بننے, وہ گھر میں ان کو ول سے بن گئے. نہیں ول سے بنے, یہ چلو میں بیٹھ, نہیں ابا جی نے بھی نہیں بنا, میں بیٹھ گا تھا, وہ اب سی نے ان کو. آپ اگر یہ ثابت کر دیں عباسی صاحب, اگر عباسی صاحب یہ ثابت کر دیں کہ ویل میں بلاول کا نام ہے, جو میرے لیے حکم کریں گے. رانا صاحب آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکی تھی. جی رانا صاحب. دیکھیں یہ ان سے پوچھیں, یہ وزیر اعظم خود بن گئے, یہ بھی تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں نا. سر سب کسی کے بنانے سے بنتے ہیں سر, آپ مجھ سے ہمیں جنرل جیلانی نے نہیں بنایا ہمارا صاحب, کہیں زیادہ نہ ہم نے آئی سی آئی بنوائی, نہ ہم نے پیسے لیے آئی سی آئی سے, کرتے رہتے انہوں نے. نہ وہ مہران بینک کے اسکینڈل میں ہمارا نام ہے, 35 لاکھ میں نواز شریف کا نام ہے, 25 لاکھ میں شہباز شریف کا بنانا تھا تو سلیکٹر میں بنانا تھا. یہ 100 سال اسٹرگل کر دیتے. 23 سال کی اسٹرگل کے بعد الیکشن جیت کے آئے, بنایا جنرل جیلانی نے. آپ کو آئی جی آئی صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, رانا افضل صاحب 1 لائنر دے دیجئے پلیز. فائنلی بالکل وہ عدالت میں گئے ہیں, عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول ہوگا. انہوں نے اپنی پرابلم سامنے رکھ دی ہے. اگر عدالت کا فیصلہ انشاءاللہ عمران خان بھی مانے گا, اور مانے گا تو صحیح نا, لیکن میں تو چاہت کی بات کر رہی ہوں. بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, بالکل وہ جانا چاہتے ہیں.
ایک جملہ بولو. چودھری صاحب رانا صاحب کی یہ پوزیشن ہے, ان کی صحت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر تو ان کو جیل ہو جائے گی, اس لیے وہ دعا نہیں کر رہے. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے, ان کو زندگی دے, تاکہ ہم اپنے پیسے ان سے واپس لے سکیں. وہ بھاگنا چاہیں, وہ بھاگنا چاہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ کا بھی شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.